जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर भंजपुर स्थित ओलिया डंपिंग यार्ड मृत गोमांस काटी नेउथुवा नै भंजपुर थाना अभियोग। स्थानीय रघुनाथपुर स्थित बारिपदा पौरपालिका ओलिया डंपिंग यार्ड मृत गोरु को मांस काटी नेउथुवा अभियोग होईछि। एने बजरंग दल पक्षर भंजपुर थाना लिखित अभियोग कराଯାଇଛି। अभियोग अनुसार मृत गोरुर मृत शरीर सेठारे पड़िथिबा बेले शुक्रवार सकाळ समय 4 जण याकु काटी गोरु मांस नेबाकू प्रयास करथिले। उक्त समय बजरंग दल कर्मकर्ता माने खबर पाई सेठारे पहुंची। कर्मकर्ता देखि घटनास्थल 3 जण फेरार हो जाइथिबा बेले जणकू धरी पुलिस रे जिम्मा दिया जाइथिबा बेले उक्त व्यक्ति जनक गोरु मांस काटिबा और सेवन करने नहीं स्वीकार करछि। एही अभियोग क्रमे पुलिस मामला रुजु करी अधिक तदंत आरंभ करछि। एने अपराह्न प्राय 4टा समय यही सूचना मिली। परवर्ती खबर बेतनटी थाना तथा रेंज अधीन कमर्शियल ठारे शुक्रवार अपराह्न 5टारे चढ़ाऊ करी कटा जाइथिबा चराचारण निमंते उद्यम करा जाइथिबा 3 गोटी मूल्यवान शालगछर गंडी को जबत करी मामला रुजु करी तदंत आरंभ कला वन विभाग। सूचना मुताबक कमर्शियल ठारे रास्ता पार्श्वे विशालकाय मूल्यवान शालगछ कटा जाउथबा खबर पाई वन विभाग पक्षर बेतनटी रेंजर मनोहर खाँ सदल बले चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय काठ माफिया माने घटनास्थल चंपट मारिथिबा बेले वन विभाग टीम घटनास्थल 3 गोटी शालगछरु विभिन्न मटेईर 13 खंड शाल गंडी जबत करा जाइथिला। जबत शाल गंडी गुडी को कृष्णचंद्रपुर सेक्शन कार्यालय स्थित सिजोरियन यार्ड रे रखा जाइथिला। जबत काठर परिमाण 52 सिफ्टी को अधिक होइथिबा बेले एहार आनुमानिक बजार मूल्य 50,000 टंकार अधिक हेबो बोली आकलन करा जाइछि। एने बेतनटी रेंजर कार्यालय पक्षरु मामला रुजु करा जाई घटनार अधिक तदंत जारी रखा जाइछि। तेबे शुक्रवार अपराह्न प्रबल झड़ तोफान एवं वर्षा लगी रही बेले एहार सुजोग नहीं काठ माफिया माने गछगुड़ी को चराचारण निमंते उद्यम रखिथिबा जणा जाइछि। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक अधीन भालुकचुआ इलाका रे विचरण करुवा 5टिकिया बणुआ हाथीपल शुक्रवार राति 8टारे जंगलरू बाहरी भाग भाग होई चारिपट को विक्षिप्त हो जाइथिबा बेले यह वन विभाग पई समस्या सृष्टि करिछि। सूचना मुताबक मोरडा ब्लॉक दुर्गापुर पंचायत अधीन भालुकचुआ जंगल रे 5टिकिया बणुआ हाथीपल डेरा पकाई रही। शुक्रवार राति वर्षा एवं घड़घड़ी परे राति जंगलरू बाहरी हाथीगुड़िक परस्पर ठारू अलगा होई भाग भाग हो जाइथिले। फल वन विभाग टीम को हाथी गुड़िकर गतिविधि अनुध्यान पर समस्या सृष्टि होता। किछि हाथी जनबसति मुहां होउथबा बेले सेमानंकु जनबसति ठारू दूरे रखिबाकू वन विभाग टीम उद्यम जारी रखिछि। परवर्ती खबर बेतनटी टाटा पावर कार्यालय पक्षर बेतनटी उपखंड सठिल ग्राम में सुरक्षा संपर्कित मकडिल कार्यक्रम शुक्रवार अपराह्न 4:30 आयोजित हो जाइछि। विद्युत खुंट को चढ़ी मरामती काम समेत विद्युत सेवा संपर्कित समस्त प्रकार मरामती तथा आनुषंगिक काम उपरे निजर तथा अन्यमानकर जीवनर सुरक्षा को सर्वदा गुरुत्व सहित प्राथमिकता देवा उपरे सुरक्षा तथा अन्यान्य अधिकारीगण परामर्श देइथिले। एही अवसर में बारिपदा डिविजन निर्वाही जंत्री कान्हुचरण सरदार, सुरक्षा अधिकारी शुभंकर नायक, टाटा पावर बेतनटी उपखंड अधिकारी इंजीनियर शुभदीप्त मिश्र, सेक्शन मैनेजर इंजीनियर अश्विनी कुमार साहू समेत प्रशांत नायक, प्रशांत साहू, दीपक एवं आशीर्वाद नायक प्रमुख उपस्थित रही सक्रिय अंशग्रहण करथिले। अन्य मध्य सठिल पंचायत समिति सभ्य तथा समाजसेवी किशोर नायक मध्य उपस्थित रही सहयोग करथिले। परवर्ती खबर रौरा अंचल कालबैशाखीर प्रभाव क्षयक्षति बुली देखिले बीडीओ एवं तहसीलदार। मयूरभंज जिलार जशपुर निर्वाचन मंडली अंतर्गत रौरा अंचल कालबैशाखीर कराल रूप दिबा 3 घटिका समय देखा मिली। प्रबल वर्षा सहित पवनर बेग अधिक थिबारु लोकंकर घर भांगिबा सहित आसवाबपत्र नष्ट हो जाइथिबा देखा मिली। फल लोक मैंने नाही नथिबार असुविधा सम्मुखीन होइछन्ति। याकू दृष्टि रखी स्थानीय बीडीओ एवं तहसीलदार क्षतिग्रस्त अंचल को जाई क्षयक्षतिर आकलन करछन्ति। शीघ्र सरकारी सहायता जोगाई देबाकू प्रतिश्रुति मध्य दैछन्ति। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन गड़देउलिया समेत आखपाख इलाकार शुक्रवार संध्या 6टा समय कालबैशाखी प्रभाव में होइथिबा झड़ तोफान रे एकाधिक गछ उपुड़ी पड़ी रास्ता अवरोध करने सहित घर उपरे पड़ी आवश्यक व्यापक क्षयक्षति करिछि। सूचना मुताबक कालबैशाखी प्रबल झड़ तोफान एकाधिक विशालकाय गछ उपुड़ी पड़िथिला।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧପୂର୍ବକ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀ ସତେଜ ପଲେଇ ସଦଳ ବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଅପସାରଣ କରିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତ୍ୟସାଇ ଛକଠାରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 3 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରିପଦା ସହର ସତ୍ୟସାଇ ଛକଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏନେଇ ଦିନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11ଟାରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ନେଇ ସୂଚନା। ଜିଲ୍ଲାର 4ଗୋଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣାଣି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବେଦନ କରି ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଇ ଜନଶୁଣାଣି ଓଡ଼ିଶା.gov.inରେ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ସଠିକ୍ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନପତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରି ଆବେଦନକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଣାଣି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବାଧିକ 100ଟି ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଭଣ୍ଡାରଶଳ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଣ୍ଡାରଶଳ ଗ୍ରାମର ବୁଧିଆ ସିଂର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ, ବୟସ 28 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ହାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଲେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ମାମଲାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପଲେଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2965 ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହିତ ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପଲେଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ମାମଲାର ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବଞ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଡିଏମ୍ ଏବଂ ପରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣାଣି କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ମାମଲାରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଶ୍ରୀ ପଲେଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପଦୋନ୍ନତି ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଉତିବେଡ଼ା ଏବଂ ସାନ ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ବୟସ 58 ବର୍ଷଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଘର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବିଷୋଇ ବ୍ଲକର ତଥା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳର ଗଭୀର ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଷୋଇ ବିଡ଼ିଓ ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟବାନ ନାୟକ, ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ର, ବିପିସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ସାନ ପୁରୁଣାପାଣି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶବରାମ ମୁର୍ମୁ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗିରି ସମେତ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।